ओके ठीक है बघा in last lecture we have seen about Polish notations. Okay, and what are the different Polish notations are there, right? How many types of Polish notations are there? Three types. Three types of Polish notations are there. First is infix, Prefix. second is prefix, and third one is the postfix. Postfix. Okay, these are the three types of your Polish notations. Okay, where in infix notation, and operator is placed in between the operands. Operator is placed in between the operands. ठीक आहे, in याचा अर्थ काय होतो दोघांच्या मध्ये. That is called as a infix. Okay, then prefix where operator is placed before the operand. Before the operands, and at last After postfix, the operand. operator is placed after the operands. तुम्ही काय करताय, ऑपरेटर ऑपरँड्सच्या नंतर ठेवताय. ठीक आहे, सो these are the three types of Polish notations. हे तुमचे तीन टाइपचे Polish notations राहतील, infix, prefix and postfix. ठीक आहे, now application of your stack, where your stack is used in Polish notations. आता Polish notation म्हणजे तुमचा स्टॅक वापरायचा कुठं. So in this your stack is used to convert one type of Polish notation into another type of Polish notation. Okay, for example, if you want to convert infix into prefix or infix into postfix, then that conversion each takes place with the help of your stack. त्या दोघांचं कन्वर्जन एकमेकांमध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी तुम्हाला स्टॅकची गरज लागते. लक्षात राहील. ठीक आहे, सो नाउ वी विल सी हाऊ युअर स्टॅक इज यूज्ड फॉर दिस कन्वर्जन. ठीक आहे, त्याच्या अगोदर आपण काय काय करणार आहे बघा. First we are going to convert infix notation to postfix notation. Infix to postfix. Okay, then second we are going to see how to convert your infix notation to prefix notation. Infix to prefix. Then third one we are going to see evaluate your postfix expression. And fourth one, that is nothing but evaluate the prefix notation. Okay, so these four parts we are going to see in our application of your stack. स्टॅक ह्या चार मध्ये कुठे यूज करायचा आणि कसं यूज करायचा. पहिले काय, infix to prefix, then infix to postfix, then evaluation of prefix and evaluation of postfix. How your stack is used to do this task. ही टास्क करण्यासाठी तुमचा स्टॅक कसा यूज केला जातो. ठीक आहे, सिलेबस मध्ये अजून काय आहे का दुसरं. जस्ट 1 minute. Conversion of infix to postfix, evaluation of postfix, conversion of infix to prefix, and evaluation of prefix. Okay, so these are the four parts or four applications of your stack we are going to see now. ठीक आहे, मग आता त्यातला पहिला पार्ट तुमचा कुठला आहे, infix to postfix. How your infix expression is going to be converted into postfix. For example, your given expression is like this, a plus b. तुम्हाला दिलेलं एक्सप्रेशन कसं आहे या ठिकाणी, a plus b, and we have to convert that expression into ab plus.
आपल्याला ते कसं कन्वर्ट करायचंय ते AB प्लस मध्ये कन्वर्ट करायचंय सो दॅट this infix expression is converted into postfix expression where operator is placed after the operand. Operator is placed after the operand. ठीक है? See the first application of your stack. Conversion of infix to postfix. Infix to postfix. ठीक आहे आता पहिल्यांदा आपण सिंपल एक्झाम्पल लिहूया हाऊ युअर इनफिक्स एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू पोस्टफिक्स फर्स्ट वन a प्लस b बघा तुम्हाला दिलेलं एक्सप्रेशन कसं आहे a प्लस b मीन्स युअर एक्सप्रेशन इज अ इनफिक्स एक्सप्रेशन तुमचं एक्सप्रेशन कसं आहे या ठिकाणी इनफिक्स एक्सप्रेशन आहे ठीक आहे नाउ whenever an infix expression is conversion or is converted into postfix or prefix anything what you have to do see all the operators must be pushed onto the stack operators push on stack operator कुठे पुश करायचे तुमच्या स्टॅक वरती पुश करायचे ठीक आहे बघा कन्वर्जन करताना स्टॅकचा उपयोग कुठे करतोय आपण वी आर गोइंग टू हँडल युअर स्टॅक फॉर ऑपरेटर्स फॉर ऑपरेटर्स फक्त ऑपरेटर हँडल करण्यासाठी स्टॅकचा यूज करायचा आहे ठीक आहे स्टॅक वरती कुठल्याही प्रकारचं ऑपरँड आपण मूव्ह करणार नाही कशामध्ये इनफिक्स टू पोस्टफिक्स मध्ये लक्षात राहील ठीक है फॉर एग्जांपल हाउ टू कन्वर्ट a प्लस b इंटू ab प्लस ठीक है सिरियल नंबर एक टेबल तयार करायचा सिरियल नंबर ठीक है त्यानंतर इनपुट स्ट्रिंग किंवा इनपुट एक्सप्रेशन तुमचं काय असेल इनपुट एक्सप्रेशन किंवा इनपुट स्ट्रिंग देन स्टॅक डिटेल्स and at last output string at last काय असेल तुमचं आउटपुट स्ट्रिंग ठीक आहे सो बघा हाऊ टू सॉल्व इट नाउ इनपुट स्ट्रिंग काय आहे तुमची a प्लस b ठीक आहे लिहा इनपुट स्ट्रिंगला a प्लस b ठीक आहे सिरियल नंबर 1 आला आता पहिल्या स्टेपला तुमचा स्टॅक एम्प्टी राहतो आणि आउटपुट स्ट्रिंग काय राहते तुमची एम्प्टी राहते ठीक आहे राइट नाउ सेकंड स्टेप आता सेकंड स्टेपला एक एक तुमचं त्यातलं ऑपरेटर किंवा ऑपरंड आहे का बघत जायचं पहिलं कॅरेक्टर काय किंवा पहिलं सिम्बॉल काय आहे तुमच्या ठिकाणी ऑपरंड पहिलं सिम्बॉल काय तुमचं ऑपरंड आहे ऑपरंड आपल्याला कुठे ठेवायचंय ऑपरंड्स स्टॅक मध्ये बघा मगाशी सांगितलं इथे लिहिले सुद्धा मी तर ऑपरेटर स्टॅक मध्ये ऑपरेटर पुश करावं टू द स्टॅक पहिलं काय ओनली ऑपरेटर्स कॅन बी पुश्ड ऑन टू द स्टॅक अँड वाटलं तर खाली लिहितो ऑपरंड्स आर पुश्ड किंवा ऑपरेटर्स आर मूव्ड म्हणा मूव्ड टू आउटपुट स्ट्रिंग ऑपरंड्स आर मूव्ड टू द आउटपुट स्ट्रिंग ठीक आहे ह्या दोन गोष्टी तुम्हाला फॉलो करायचे काय ऑपरेटर स्टॅक वरती मूव्ह करायचे अँड सेकंड थिंग वी आर गोइंग टू मूव्ह युअर ऑपरंड्स टू द आउटपुट स्ट्रिंग ठीक आहे सो युअर a इज अ ऑपरंड a काय तुमच्या ठिकाणी ऑपरंड कुठे मूव्ह होणार तुमच्या आउटपुट स्ट्रिंगला ठीक आहे आता इथून a निघून गेला तुमचं बाकी काय राहिलं रे प्लस ऑपरेटर b प्लस आणि काय राहिलं b आता दुसऱ्या स्टेपला आपण स्टॅकला काय मूव्ह केले का इथं काय नाही नो सर ठीक आहे नाउ इन थर्ड स्टेप पुढचं सिम्बॉल बघायचं लगेच काय आहे ते ऑपरेटर ऑपरेटर इज मूव्ड टू द स्टॅक ठीक आहे स्टॅक
इथे काय मूव्ह केलंय का आपण थर्ड स्टेपला? नो सर. काय आहे तसं ठेवायचं ते ए. ठीक आहे ना. आता इथं राहिले काय? बी बी इथं बी बी राहिलं. हा, बी च काय करणार? ऑपरंड्स आउटपुट स्ट्रिंग मध्ये आउटपुट स्ट्रिंग मध्ये टाकणार. आउटपुट स्ट्रिंग मध्ये मूव्ह करायचं म्हणजे काय येणार? ए बी. इथं B. प्लस आहे तसं राहिलं तुमचं. ठीक आहे. हे जसं आहे तसं खाली घ्यायचं, ते जसं आहे तसं खाली घेत जायचं. ठीक आहे. कुठली गोष्ट तुम्ही मूव्ह करताय त्याच्यावरती डिपेंड आहे. पहिल्या स्टेपला आपण ए मूव्ह केला, प्लस ए बी आहे तसं खाली घेतलं, राहिलेली गोष्ट तुमची आहे तशी खाली घ्यायची. ठीक आहे. ए मूव्ह केल्यामुळे ए आपण आउटपुट स्ट्रिंगला दिलाय. देन प्लस ए बी मधला परत आपण प्लस स्कॅन केला. आता प्लस हा तुमचा ऑपरँड आहे, ऑपरेटर आहे, त्यामुळे तो कुठे मूव्ह केला आपण? स्टॅक मध्ये. त्यावेळेस इथे काय चेंज होता का आपला? नाही. आउटपुट sir. स्ट्रिंगला तुमचा ए आहे तसा आपण खाली घेतला. बरोबर आहे? ठीक आहे. नाव परत बी. बी हा काय आहे तुमच्या या ठिकाणी? ऑपरंड. ऑपरंड ठीक आहे. मग ऑपरँड असेल तेव्हा काय करायचं आपल्याला? वी आर गोइंग टू मूव्ह ऑपरँड्स टू द आउटपुट स्ट्रिंग. आउटपुट स्ट्रिंग. ठीक आहे. आता पुढे काय आपल्याकडे शिल्लक आहे का स्कॅन करायला? नो सर. नो सर. ज्यावेळेस असं नसेल देन रिमूव्ह द स्टॅक ऑपरेटर्स अँड पुट ऑन टू द आउटपुट स्ट्रिंग. स्टॅक वरचा ऑपरेटर मूव्ह करायचा किंवा इथून काय करायचा तो पॉप करायचा. पॉप ऑपरेटर्स फ्रॉम स्टॅक अँड पुट इनटू द आउटपुट Output string. स्ट्रिंग. ए बी इन प्लस. ठीक आहे. लक्षात राहील. सगळे ऑपरँड्स हे आउटपुट स्ट्रिंगला मूव्ह करायचे आणि सगळे ऑपरेटर्स हे तुमचे स्टॅकला मूव्ह करायचे. पण मूव्ह करताना तुम्हाला काळजी काय घ्यायची आहे? पहिली गोष्ट, ऑपरेटर स्टॅकला मूव्ह केल्यानंतर आता इथं ह्या ठिकाणी एकच ऑपरेटर आहे. ठीक आहे. काही ठिकाणी तुम्हाला मल्टिपल ऑपरेटर्स असू शकतात. देयर आर मल्टिपल ऑपरेटर्स यू हॅव इन युअर एक्सप्रेशन और इनपुट स्ट्रिंग. ठीक आहे. त्यावेळेस कसं करायचं आपण बघूया. एक्झाम्पल समजले? यस सर. ठीक आहे. नाव बघा हे झालं सिंपल एक्झाम्पल. आता दुसरं एक एक्झाम्पल घेऊया आपण. सर याचा यूज कशासाठी होतो? त्याचा यूज कन्व्हर्जन, इनफिक्सचं प्रिफिक्स किंवा इनफिक्सचं पोस्टफिक्स कन्व्हर्जन हे तुमचं कन्वर्ट करण्यासाठी. आता काही ठिकाणी तुम्हाला इनफिक्स एक्सप्रेशन दिले असतात, ते तुम्हाला प्रिफिक्स मध्ये कन्वर्ट करा किंवा पोस्टफिक्स मध्ये कन्वर्ट करा. त्यावेळेस विचारलं जातं त्यावेळेस तुम्हाला स्टॅकचा यूज करावा लागतो. ठीक आहे. 3 टाईपचे एक्सप्रेशन्स असतात, लक्षात राहू द्या. इनफिक्स, प्रिफिक्स आणि पोस्टफिक्स. ठीक आहे. नाव आता नेक्स्ट बघा मी लिहितोय ए मायनस बी प्लस सी. ठीक आहे. आता लक्ष द्या हाऊ टू सॉल्व इट. राइट. नाउ फर्स्ट ए इज अ ऑपरँड. ठीक आहे. मूव्ह टू युअर स्टॅक. स्टॅकला मूव्ह केला आपण. नाउ मायनस इज युअर ऑपरेटर. मायनस काय तुमच्या या ठिकाणी ऑपरेटर आहे. मूव्ह ऑन टू द स्टॅक. तो कुठे मूव्ह करायचा? तुमच्या स्टॅकला मूव्ह करायचा. ठीक आहे. तो कुठे मूव्ह केला आपण? स्टॅकला मूव्ह केला. लक्षात राहील. नाव नेक्स्ट बी. बी इज अ ऑपरँड. कुठे मूव्ह करणार आपण तो? आउटपुट स्ट्रिंग. आउटपुट स्ट्रिंगला. ठीक आहे. नाव इथे काय राहिलं तुमचं? प्लस आणि सी. हे मायनस आहे तसंच. ठीक आहे. नाव येणारा ऑपरेटर कुठला आहे? प्लस. प्लस प्लस. ठीक आहे. आणि स्टॅक वरती कुठला ऑपरेटर आहे? मायनस. आता दोघांची पहिल्यांदा प्रेसिडेन्सी चेक करायची. प्रेसिडेन्सी माहिती का असते ते? यस सर. which one is higher? Which operator is a प्लस ऑपरेटर. प्लस ऑपरेटर. okay? ठीक आहे. Now see here precedency of plus and minus both are same. Precedency of plus and minus both are same. म्हणजे दोन्हीही ऑपरेटर काय तुमचे सेम आहे. ठीक आहे. At this time what you have to do, if
युअर स्कॅनर ऑपरेटर, बघा हे तुमचं स्कॅनर ऑपरेटर आहे, ठीक आहे. प्लस काय आहे तुमच्या या ठिकाणी स्कॅनर ऑपरेटर, अँड स्टॅकचं ऑपरेटर कुठलं आहे तुमचं मायनस मायनस. इफ युअर स्कॅन ऑपरेटर अँड स्टॅक ऑपरेटर बोथ आर हॅव्हिंग द सेम प्रेसिडेन्सी, जर दोघांची प्रेसिडेन्सी सेम असेल, देन you have to move stack operator to output string. बघा स्टॅक ऑपरेटर कुठे मूव केला आपण आउटपुटला, and then push your scanner operator onto the stack. त्या ठिकाणी तुमचा प्लस हा कुठे मूव करायचा स्टॅकला मूव करायचा. कधी करायचं कळलं का तुम्हाला, जर दोघांचीही प्रेसिडेन्सी सेम असेल तर, दोघांची प्रेसिडेन्सी तुमची सेम असेल तर काय करायचंय, स्टॅक वरचा ऑपरेटर काढायचा, तो कुठे ठेवायचा तुमच्या आउटपुट स्ट्रिंगला, अँड स्कॅन ऑपरेटर तुमच्या स्टॅक वरती मूव्ह करायचा. लक्षात राहील, ठीक आहे ना. इथे काय राहिलं तुमच्याकडे आता फक्त सी राहिलं. सी काय आहे तुमचा या ठिकाणी ऑपरंड ऑपरेंड आहे, कुठं मूव्ह होणार तुमचा तो आउटपुट स्ट्रिंग मायनस. बघा ए बी मायनस सी आहे तशी स्ट्रिंग आली, ठीक आहे. त्यानंतर काय येणार तुमचं सी, राईट. त्याच्या पुढे काय आहे आपल्याला स्कॅन करायला होता, नो सर. अशा वेळेस काय करायचं, स्टॅक वरचे जेवढे काय ऑपरेटर्स आहेत तेवढे सगळे काढून पुढे ठेवायचे तुमच्या आउटपुट स्ट्रिंगला. तसं येणार तुमचं ते, ठीक आहे. ह्या ठिकाणी एक्सप्रेशन कसं कन्वर्ट झालं, ए बी मायनस सी प्लस, ए बी मायनस सी प्लस, so that you can say minus sign is applied between A and B. Minus sign is applied between A and B, and plus sign is applied between A minus B and C. A minus B and C. ह्या दोघांच्या मध्ये आपला कुठला ऑपरेटर असणार आहे तुमचा, तो प्लस ऑपरेटर असेल. लक्षात राहील, येस सर. राईट. त्याच्यामध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. काय प्रॉब्लेम आहे कोणाला? नो सर. ठीक आहे. दोघांची प्रायोरिटी सेम असेल, दोघांची प्रायोरिटी जर सेम असेल तर स्टॅक वरचा ऑपरेटर काढायचा आणि स्कॅन केलेला ऑपरेटर स्टॅक वरती मूव्ह करायचा. लक्षात राहील, ठीक आहे. नाउ लेट्स सी द अनदर एक्झाम्पल. अजून एक एक्झाम्पल बघूया. बघा आता इथे लिहितो मी A प्लस B इंटू C, A प्लस B इंटू C, ठीक आहे. A is a scanner operator, operand, move to your output string. राहिलेली स्ट्रिंग आहे तशी ठेवा, B into C, ठीक आहे. A plus B into C. Now plus काय आहे तुमचं ऑपरेटर स्टॅक मध्ये काय राहिलं B इंटू सी. इथं तुमचं A आहे तसं, ठीक आहे. नाव B काय आहे तुमचं या ठिकाणी ऑपरंड. कुठं होणार आउटपुट स्ट्रिंगला हे प्लस स्टॅक वरचा आहे तसं इथं इंटू सी. नाव आता स्कॅनर ऑपरेटर कुठला आहे तुमचा मल्टिप्लिकेशन, आणि स्टॅक वरचा ऑपरेटर कुठला आहे तुमचा प्लस. बघा स्कॅनर ऑपरेटर इज हॅव्हिंग हायर प्रायोरिटी दॅन युअर स्टॅक ऑपरेटर, बरोबर ना. मल्टिप्लिकेशनची प्रायोरिटी आपलं सॉरी तुमचं मल्टिप्लिकेशनची प्रायोरिटी ही प्लस पेक्षा काय राहणार तुमची हायर राहते, बरोबर आहे ना. बघितलं का नाही कधी हायर प्रेसिडेन्स? यस सर, यस सर, येस सर. मग मल्टिप्लिकेशन म्हणजे स्कॅनर ऑपरेटर हा
स्टॅक ऑपरेटर पेक्षा मोठा आहे, बघा मी काय म्हणतोय, स्कॅन ऑपरेटर हा स्टॅक ऑपरेटर पेक्षा मोठा आहे. ऍट दिस टाइम कीप युअर स्टॅक ऑपरेटर ऍज इट इज. तुमचा स्टॅक ऑपरेटर आहे तसा ठेवायचा, तुमचा स्टॅक ऑपरेटर आहे तसा ठेवायचा. ठीक आहे. आणि आलेला तुमचा स्कॅन ऑपरेटर जो आहे मल्टिप्लिकेशन, तो तुमच्या स्टॅक वरती मूव्ह करायचा, तो तुमच्या स्टॅक वरती काय करायचा, मूव्ह करायचा. कधी ठेवायचा आणि कधी काढायचा एवढं जरी कळलं तर तुम्हाला कन्व्हर्जन लगेच समजतं. ठीक आहे. पहिल्या इक्वेशनला काय केलं आपण, त्याच्या अगोदरच्या एक्सप्रेशनला काय केलं, दोघांची प्रायोरिटी सेम होते, त्यावेळेस काय केलं आपण, मायनस आणि प्लस दोघांची प्रायोरिटी सेम होते, त्यावेळेस काय केलं आपण, आवाज येतोय का माझा? ठीक आहे. बघा कुठपर्यंत झालं आपलं, मल्टिप्लिकेशन इज हॅव्हिंग हायर प्रायोरिटी दॅन प्लस साइन. सो ऍट दिस टाइम बघा हियर स्कॅन ऑपरेटर इज हॅव्हिंग हायर प्रायोरिटी दॅन युअर स्टॅक ऑपरेटर. स्टॅक वरच्या ऑपरेटरची प्रायोरिटी हे स्कॅन केलेल्या ऑपरेटरच्या पेक्षा काय तुमच्या ठिकाणी जास्त आहे. त्यावेळेस काय करायचं, पुट युअर स्टॅक ऑपरेटर ऍज इट इज अँड मूव्ह युअर स्कॅन ऑपरेटर ऑन टू द स्टॅक. ठीक आहे. फक्त तुम्हाला काय कळलं पाहिजे, कधी ऑपरेटर काढायचा आणि कधी ऑपरेटर ठेवायचा, म्हणजे स्टॅक वरचा ऑपरेटर कधी मूव्ह करायचा आणि स्टॅक वरचा ऑपरेटर आहे तसा कधी ठेवायचा. ठीक आहे. एवढं जरी समजलं, you can have or you can convert one type of expression into another type of expression. ठीक आहे. लक्षात राहील. So बघा here multiplication is having higher priority than your plus. त्यावेळेस काय करायचं, तुमचा स्टॅकचा ऑपरेटर आहे तसा ठेवा, स्कॅन केलेला ऑपरेटर स्टॅक वरती मूव्ह करायचा. लक्षात राहील. ठीक आहे. नाव इथे काय राहिले तुमच्याकडे आता, सी. पुढं आता सी आहे तसं घ्या, कुठे येणार सी तुमचं, आउटपुट स्ट्रिंग. आउटपुट स्ट्रिंग म्हणजे काय येणार, ए बी आणि सी. आता स्टॅक वरती काय काय तुमच्याकडे, प्लस अँड मल्टिप्लिकेशन ऑपरेटर. मल्टिप्लिकेशन. आता टॉपला कुठलं ऑपरेटर असणार आहे तुमचं रे, मल्टिप्लिकेशन. मल्टिप्लिकेशन. बरोबर आहे, बिकॉज इट इज इन्सर्टेड ऍट लास्ट, तो तुमचा लास्टला इन्सर्ट झालाय त्यामुळे तो टॉपला असेल. ठीक आहे. आता पुढे कुठली स्ट्रिंग आहे का स्कॅन करायला आपल्याला, कुठलं सिम्बॉल आहे का नो तिथं, सर. नो सर. काय सांगितलंय, अशा वेळेस काय करायचं, जस्ट रिमूव्ह द स्टॅक ऑपरेटर्स अँड पुट ऑन टू द आउटपुट स्ट्रिंग. ते कुठे ठेवायचे, तुमच्या आउटपुट स्ट्रिंगला ठेवायचं. पण आउटपुट स्ट्रिंगला ठेवताना स्टॅक वरचे ऑपरेटर ज्यावेळेस तुम्ही मूव्ह करताय किंवा रिमूव्ह करताय स्टॅक वरून, पहिल्यांदा टॉपचा ऑपरेटर काढायचा, म्हणजे पहिल्यांदा कुठला ऑपरेटर निघणार आहे त्यातला, मल्टिप्लिकेशन. बघा ए बी सी मल्टिप्लिकेशन आणि त्याच्यानंतर काय साइन येणार तुमचं, मग हे कसं कन्वर्ट होतं बघा, बी सी आणि मल्टिप्लिकेशन म्हणजे बी इंटू सी आणि त्याला परत प्लस काय होणार तुमचं, टी. ठीक आहे. म्हणजे ए प्लस बी इंटू सी, पहिल्यांदा कुठलं ऑपरेशन आणलं तुमच्या ठिकाणी, मल्टिप्लिकेशन, बिकॉज इट इज हॅव्हिंग द हायर प्रायोरिटी. का, कारण त्याची प्रायोरिटी काय तुमच्या ठिकाणी जास्त आहे. लक्षात राहील. ठीक आहे. मग ऑपरेटर ठेवायचा कधी आणि ऑपरेटर काढायचा कधी, पहिल्यांदा आपण आहे तसा ठेवला होता, का, कारण दोघांची प्रायोरिटी सेम होते. दुसऱ्या वेळेस काय केलं आपण, तुमचा स्कॅन ऑपरेटर हा मल्टिप्लिकेशन होता आणि स्टॅकवरचा ऑपरेटर काय होता, प्लस. अशा वेळेला काय केलं, स्टॅकचा ऑपरेटर आहे तसा ठेवला आणि प्लस तुमचं आलेला ऑपरेटर जो आहे मल्टिप्लिकेशन, इट इज मूव्ड ऑन टू द स्टॅक. तो कुठं मूव्ह केला आपण, स्टॅकला मूव्ह केला. लक्षात राहील. ठीक आहे. मग बघा पहिली गोष्ट, पहिल्यांदा आपण काय केलं,
आता इथे लिहूया आपण नेमकं काय केलं होतं ते. फर्स्ट स्टॅक ऑपरेटर ठीक आहे, and scan operator is having same priority. Then त्यावेळेस काय करायला सांगितलं तुम्हाला, दोघांची प्रायोरिटी सेम असेल तर काय करायचं. ठीक आहे, बघा सगळ्यांना दिसतंय का बोर्ड. Yes, sir. Yes, sir. येस सर. ठीक आहे, बघा आता आपल्याला सिच्युएशन्स द्यायचे आहेत, कधी ऑपरेटर काढायचा आणि कधी ऑपरेटर आहे तसा ठेवायचा. स्टॅकच्या ऑपरेटरची मुवमेंट कशी ठरवली जाते ते. ठीक आहे, बघा फॉर एक्झाम्पल, इफ स्टॅक ऑपरेटर अँड स्कॅन ऑपरेटर इज हॅव्हिंग द सेम प्रायोरिटी, म्हणजे दोघांचीही प्रायोरिटी जर सेम असेल, दोघांची प्रायोरिटी सेम असेल म्हणजे काय, मायनस प्लस दोघांची प्रायोरिटी सेम आहे, मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन दोघांची प्रायोरिटी काय तुमची सेम आहे. ठीक आहे, देन पुट काय स्टॅक ऑपरेटर ॲज इट इज अँड पुश स्कॅन ऑपरेटर ऑन स्टॅक. त्यानंतर काय करायचं, तो स्टॅक वरती मूव्ह करायचा. बघा स्टॅकचा ऑपरेटर आहे तसा ठेवायचा आणि स्कॅन केलेला ऑपरेटर पुश करायचा जर दोघांची प्रायोरिटी सेम असेल तर. ठीक आहे, मग अशाच्या अगोदरच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण केलं, काय केलं, प्लस आणि मायनस दोघांची प्रायोरिटी सेम होते, त्यावेळेस मायनस काढला आणि प्लस स्टॅक वरती मूव्ह केला. ठीक आहे, नाव सेकंड कंडिशन काय, स्टॅक ऑपरेटर इज ग्रेटर दॅन स्कॅन ऑपरेटर. आता स्टॅकचा ऑपरेटर, स्टॅक वरती असलेला ऑपरेटर, इफ इट इज ग्रेटर दॅन स्कॅन ऑपरेटर, इफ इट इज ग्रेटर दॅन स्कॅन ऑपरेटर, देन बघा त्यावेळेस काय करायचं, देन पॉप स्टॅक ऑपरेटर अँड पुश स्कॅन ऑपरेटर ऑन स्टॅक. ठीक आहे, कधी पुश करायचा, स्टॅकचा ऑपरेटर हा जर तुमचा मोठा असेल स्कॅन ऑपरेटर पेक्षा, म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल समजा इथं मल्टिप्लिकेशन आहे आणि इथं प्लस आहे. ठीक आहे, प्लस आहे, इथं प्लस आहे, इथं प्लस आहे, इथे काय झालं तुमचं, पहिल्यांदा मल्टिप्लिकेशन स्कॅन झालं. ठीक आहे, आता मल्टिप्लिकेशन बघा, तिथं मल्टिप्लिकेशन आहे स्कॅनर ऑपरेटर, स्टॅक ऑपरेटर हा तुमचा मल्टिप्लिकेशन आहे, स्कॅनर ऑपरेटर काय आहे तुमचा प्लस. तर असं असेल तर पहिल्यांदा तुम्हाला हा ऑपरेटर काढावा लागतो आणि त्याच्यानंतर आलेला ऑपरेटर तुम्हाला प्लस या ठिकाणी ठेवायचा. ठीक आहे, लक्षात राहील. इफ stack operator is greater than scanner operator, then move or pop your stack operator and push scanner operator onto the stack. ठीक आहे, थर्ड कंडिशन ह्याच्या अगोदरची कंडिशन जी होती ते काय कंडिशन होते, if stack operator is smaller than scanner operator, काय करायचं रे, अशा वेळेस काय करणार, पुश स्कॅन ऑपरेटर नेक्स्ट टू स्टॅक ऑपरेटर. गुड, काय लिहिणार, पुट स्टॅक ऑपरेटर ऍज इट इज अँड पुश स्कॅन ऑपरेटर ऑन स्टॅक. ते कुठं मूव्ह करायचं, तुमच्या स्टॅक वरती मूव्ह करायचं. लक्षात राहील. सो दीज 3 सिंपल रूल, हे 3 सिंपल रूल तुम्हाला फॉलो करायचे. कुठला ऑपरेटर काढायचा आणि कुठला ऑपरेटर ठेवायचा, एवढं तुम्हाला समजलं. यू कॅन कन्वर्ट वन टाइप ऑफ नोटेशन इनटू अनदर टाइप ऑफ नोटेशन. लक्षात राहील. Yes, येस sir. सर. Yes, sir. बघा एक फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवतो प्ले करून, त्या व्हिडिओवरती सुद्धा तुम्हाला समजेल हाऊ इट इज डन.
दिस व्हिडिओ इज अवेलेबल ऑन YouTube ऑल्सो. आता YouTube मध्ये व्हिडिओ आहे तो. infix to postfix. इथे स्क्रीन शेअर करतोय बघा. दिसते का स्क्रीन सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक आहे. बघा आता तिथे वरती टाकले बघा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन युजिंग स्टॅक आणि त्याच्या पुढे अॅनिमेशन लिहिले म्हणजे अॅनिमेशनच्या स्वरूपात तुम्हाला ते कन्वर्ट करून दाखवलं जाईल. ठीक आहे बघा. ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन युजिंग स्टॅक. आता दिलेलं एक्सप्रेशन बघा किती मोठं एक्सप्रेशन आहे. $4 into 3 minus 3 plus 8 divided by 4 divided by in bracket 1 plus 1. ठीक आहे. हे तुमचं काय दिलेलं एक्सप्रेशन आहे. राईट राईट. हा पहिल्यांदा आता 4 काय आहे तुमच्या या ठिकाणी रे? ऑपरंड. तो कुठं मूव्ह झाला पाहिजे तुमच्या आउटपुट स्ट्रिंगला. ओके. एक जण कोणतरी सगळ्यांनी गोंधळ करू नका. ठीक आहे बघा. आता 4 इज द डिजिट इथे दिसते तुम्हाला. ऍडेड टू द पोस्टफिक्स स्ट्रिंग. ठीक आहे. पोस्टफिक्स स्ट्रिंगला म्हणजे आउटपुट स्ट्रिंगला गेलं ते. कुठे गेलं तुमच्या आउटपुट स्ट्रिंग. देन डॉलर इज द ऑपरेटर पुश ऑन टू द स्टॅक. ठीक आहे. देन 2 नेक्स्ट 2 इज द ऑपरंड पुश ऑन टू द आउटपुट स्ट्रिंग. आले का बघा. आउटपुट स्ट्रिंगला तुम्हाला काय काय दिसते इथं 4 आणि 2. ठीक आहे. आणि स्टॅक वरती एक ऑपरेटर आहे कुठला तुमचा डॉलर. राईट. देन नेक्स्ट काय केलं बघा यांनी. ते लिहिलेलं दिसतंय का ऍज हरार्ची ऑफ डॉलर इज ग्रेटर दॅन मल्टिप्लिकेशन ऍडिंग डॉलर टू द पोस्टफिक्स स्ट्रिंग. म्हणजे डॉलर तुमचा स्टॅक वरून काढला आणि तो कुठे ठेवला तुमच्या आउटपुट स्ट्रिंगला ठेवलाय. ठीक आहे. and then push star into the stack म्हणजे मल्टिप्लिकेशन स्टॅकला मूव्ह केलं. आता 3 डिजिट आहे आउटपुट स्ट्रिंगला ऍड होईल मायनस. नाव बघा आता पहिल्यांदा डॉलर हा हायर होता त्यामुळे डॉलर काढला आणि तुमचं काय केलं आउटपुटला ठेवला. त्यानंतर आता स्टॅक ऑपरेटर कुठला आहे रे? मल्टिप्लिकेशन. आणि स्कॅन केलेला ऑपरेटर कुठला आहे तुमचा? मायनस. काय होईल या ठिकाणी? काय होईल? स्टॅकचा ऑपरेटर इज पॉप प्रायोरिटी. स्टॅक ऑपरेटर इज हॅव्हिंग हायर प्रायोरिटी दॅन स्कॅन ऑपरेटर. त्यावेळेस काय करायला सांगितलं तुम्हाला? स्टॅक ऑपरेटर पॉप करायचं. स्टॅक ऑपरेटर काढायचा. बरोबर आहे. बघा मल्टिप्लिकेशन काढलं त्या आउटपुट स्ट्रिंगला ठेवलं तुमच्या आणि मल्टिप्लिकेशन हे मूव्ह केलं. ठीक आहे. 3 परत डिजिट आहे आउटपुट स्ट्रिंगला गेलं प्लस ऑपरेटर आहे. आता
दोन ऑपरेटर, स्कॅन केलेला ऑपरेटर प्लस आहे आणि स्टॅक वरचा ऑपरेटर मायनस आहे, काय होईल? स्टॅक वरचा ऑपरेटर आउटपुट स्ट्रिंगला मूव्ह होईल. बघा प्लस प्लस टू द स्टॅक, ठीक आहे. हे आउटपुट स्ट्रिंगला ऍड होईल, डिवाइड. आता चेक करा, आता स्कॅन ऑपरेटर हा डिवाइड आहे आणि स्टॅक वरचा ऑपरेटर काय आहे? प्लस. व्हॉट विल हॅपन? प्लस ऑपरेटर इज आउटपुट स्ट्रिंग. प्लस ऑपरेटर नंतर डिव्हिजन हे ऑपरेटर त्याच्यावर पुश केलं जाईल स्टॅक वरती. गुड. प्लस ऑपरेटर तुमचा आहे तसा राहील का? बिकॉज स्कॅन ऑपरेटर इज हॅव्हिंग हायर प्रायोरिटी दॅन स्टॅक ऑपरेटर. अशा वेळेला काय ठेवायचं? तुमचा स्टॅक आहे तसा ठेवायचा, ठीक आहे, आणि आलेला ऑपरेटर नंतर मूव्ह करायचा, ठीक आहे. त्यानंतर 4 आउटपुट स्ट्रिंग. हा आता बघा, आता स्कॅन केलेला ऑपरेटर कुठला आहे? तुमचा डिव्हिजन. आणि स्टॅक वरचा ऑपरेटर पण कुठला आहे तुमचा या ठिकाणी? डिव्हिजन. बरोबर. डिव्हिजन दोघांची प्रायोरिटी काय आहे तुमच्या या ठिकाणी? सेम. सेम. अशा वेळेस काय करायचं तुम्हाला? स्टॅक वरचा ऑपरेटर आउटपुट स्ट्रिंगला मूव्ह करेल. आउटपुट स्ट्रिंगला ऍड करायचं. बघा त्या आउटपुट स्ट्रिंगला गेला, ठीक आहे, आणि स्कॅन केलेला ऑपरेटर परत प्रत्येक ऑपरेटरशी स्टॅक चेक, मध्ये, ठीक आहे, सगळ्या ऑपरेटरशी चेक केलं जाईल. पुश ऑन टू द स्टॅक. आता ब्रॅकेटचे हायर प्रायोरिटी राहते, सगळ्यात जास्त प्रायोरिटी ब्रॅकेटचे आहे, ठीक आहे. प्लस आउटपुटला गेल तुमचा नाव प्लस. आता बघा, एक ओपनिंग ब्रॅकेट आहे आणि एक क्लोज ब्रॅकेट आहे, ठीक आहे. त्या दोघांच्या ब्रॅकेट मध्ये हायर प्रायोरिटी तुमच्या ब्रॅकेटची राहते. दोघांच्या मध्ये हायर प्रायोरिटी कुठल्या राहते? तुमची ब्रॅकेटची. त्यामुळं ते ऑपरेटर तुमचं आहे तसं स्टॅकला मूव्ह केलं जाईल. पुढे प्लस 1 हे तुमच्या आउटपुट स्ट्रिंगला जाईल. त्यानंतर बघा, आता एक ओपनिंग ब्रॅकेट आहे आणि एक क्लोज ब्रॅकेट आहे, ठीक आहे. तर ते ब्रॅकेट आउटपुट स्ट्रिंगला नाही लिहिले तरी चालतील, पण त्याच्या आतले सगळे ऑपरेटर काढून आउटपुट स्ट्रिंगला ठेवायचे. आता या ऑपरेटरला ऑपरेटर रिमूव्ह करा, चालते, आणि फक्त स्टॅक तुमचा रिकामा करा. थोडं तुम्हाला स्कॅन करायला कुठली स्ट्रिंग आहे का? आता इथं पुढे नो सर. No, sir. फक्त स्टॅक रिकामा करायचा, ठीक आहे. मग ही आहे वरची तुमची ती इनफिक्स स्ट्रिंग होती आणि खाली आलेली आहे ती कुठली स्ट्रिंग आहे तुमच्या या ठिकाणी? आउटपुट स्ट्रिंग आहे. तुमची आउटपुट म्हणा किंवा पोस्टफिक्स स्ट्रिंग आहे. लक्षात राहील. ब्रॅकेट मधल्या ऑपरेटरचे प्रायोरिटी हायर राहते का ब्रॅकेट पेक्षा? ब्रॅकेट पेक्षा नाही, ब्रॅकेट पेक्षा ब्रॅकेटची प्रायोरिटी तुमची हायर राहते, पण ब्रॅकेट तुम्ही आउटपुटला लिहू शकत नाही. ते कधी होतं? एक ओपनिंग आणि क्लोजिंग ब्रॅकेट असतील तर त्याच्या आतले सगळे ऑपरेटर जे आहेत ते तुमच्या ब्रॅकेट मध्ये ब्रॅकेट स्टॅकला आहे तसे मूव्ह केले जातात, ठीक आहे. आता इथं 1 च्या अगोदर एक ओपनिंग ब्रॅकेट आहे आणि 1 च्या नंतर एक क्लोज ब्रॅकेट आहे. त्यामुळे ब्रॅकेटची प्रायोरिटी त्याच्या आतले जेवढे ऑपरेटर्स आहेत तेवढे सगळे स्टॅकला मूव्ह केले जातात. पण त्याच्या आतमध्ये सुद्धा जर हायर लोअर असेल तर त्यावेळेस मात्र ते चेक केलं जाईल, ठीक आहे. लक्षात राहील. समजले सगळ्यांना? येस सर. Yes, sir. कसं लिहायचं ते समजले. आता हे तुम्हाला एक एक्झाम्पल इथं दाखवतो. बघा या ठिकाणी लिहिलेलं आहे, सेम एक्झाम्पल आहे बघा, दिसते का? बघा येस सर. बघा, येस सर. एरो बी, हे एरो बी म्हणजे काय? आता या ठिकाणी एरो लिहिलाय किंवा तुम्ही डॉलर लिहिताय, दॅट इज नथिंग बट रेस टू. त्याचा अर्थ काय होतो? रेस टू, ए रेस टू बी असा अर्थ होतो त्याचा, ठीक आहे, राईट. बघा, ए एरो बी
into C minus D plus E divided by F divided by in bracket G plus H. सेम आहे, फक्त या ठिकाणी तुमचे डिजिट्स आहेत. त्या ठिकाणी काय डिजिट बघा, $4 म्हणजे A arrow B into तुमचं काय आहे तिथं P minus 3, त्याच्याऐवजी काय आहे तुमचं तिथं C minus D plus E divided by F divided by G plus H. बघा सेम आहे, 8 divided by 4 divided by 1 plus 1. फक्त त्या ठिकाणी काय होते तुमचे सिम्बॉल्स आहेत किंवा कॅरेक्टर्स आहेत आणि या ठिकाणी तुमचे काय आहेत डिजिट्स आहेत. लक्षात राहील? ठीक आहे. Yes, sir. कुणाला काय डाऊट असेल तर विचारा याच्यामध्ये. सर ब्रॅकेटच्या इथला पार्ट अजून एकदा सांगता का? आता ब्रॅकेटचा पार्ट कसा राहतो तुम्हाला बघा, बोर्डवरती सांगतो तुम्हाला. ठीक आहे. बघा आता एक दुसरं एक एक्झाम्पल घेऊया. फॉर एक्झाम्पल आपण असं लिहिलं A प्लस B इंटू C. ठीक आहे, आपण असं एक्सप्रेशन लिहिलेलं आहे. आता ह्या वेळेस कुठला पार्ट अगोदर एक्झिक्यूट होतो रे? ब्रॅकेट मध्ये. ब्रॅकेट. ब्रॅकेट मधला ब्रॅकेटची प्रायोरिटी काय तुमची ह्या ठिकाणी जास्त आहे. जास्त. ठीक आहे. मग आता स्कॅन करताना बघा, पहिल्यांदा ब्रॅकेट स्कॅन होईल, ते तुमच्या स्टॅकला गेलं. ते कुठे गेलं? तुमच्या स्टॅकला. त्यानंतर काय स्कॅन होणार तुमचं? A. ए. कुठे जाईल? तुमच्या आउटपुट स्ट्रिंगला. आता पुढे काय आहे तुमचं? प्लस. राईट. पण हे प्लस जरी तुमच्या ब्रॅकेट पेक्षा लहान असेल, आता ब्रॅकेटची प्रायोरिटी प्लस पेक्षा काय आहे तुमची जास्त आहे, पण ते जे ऑपरेटर आहे ते दोन ब्रॅकेटच्या मधलं ऑपरेटर आहे. ते काय तुमच्या या ठिकाणी दोन ब्रॅकेटच्या मधलं ऑपरेटर आहे. ठीक आहे. त्यामुळे जर दोन ब्रॅकेटच्या मधलं ऑपरेटर असेल तर स्टॅक वरचा ब्रॅकेट आहे तसं ठेवलं जातं आणि आलेलं प्लस साइन हे तुमच्या स्टॅकला मूव्ह केलं जातं. हे कधी करायचंय? जर ब्रॅकेट असतील तरच फक्त करायचं. ठीक आहे. ब्रॅकेट नसेल, फक्त ऑपरेटर्स असतील आणि इथला जर ऑपरेटर आलेल्या ऑपरेटर पेक्षा मोठा लहान असेल किंवा मोठा असेल तर हा रिमूव्ह केला जातो आणि आलेला ऑपरेटर इथं मूव्ह केला जातो. लक्षात राहील? आता इथं ब्रॅकेटची प्रायोरिटी जरी हायर असली तरी ते ओपनिंग ब्रॅकेट आणि क्लोजिंग ब्रॅकेट ह्या दोघांच्या मधलं ऑपरेटर आहे, त्यामुळे ते आहे तसं ठेवलं जातं. ठीक आहे. मग पुढचं काय या ठिकाणी? बी. ते तुमच्या कुठे ऍड होईल? तुमच्या आउटपुट ऍड होईल. नाव नेक्स्ट ब्रॅकेट. बघा आता पहिलं ब्रॅकेट होतं तुमचं ते ओपनिंग ब्रॅकेट आहे. आता येणारा ब्रॅकेट कसला आहे तुमचा? क्लोजिंग ब्रॅकेट. क्लोज ब्रॅकेट. ठीक आहे. मग ओपन ब्रॅकेट आणि क्लोज ब्रॅकेट ह्याच्यामध्ये जेवढे ऑपरेटर्स आहेत ते काढून पहिल्यांदा आउटपुट स्टेजला ठेवायचे. म्हणजेच काय? AB प्लस. ठीक आहे. आणि ह्या ठिकाणी ब्रॅकेट नाही लिहिले तरी चालतील, फक्त आता ब्रॅकेट राहिले. प्लस ऑपरेटर तर काढला आपण, फक्त काय राहिले या ठिकाणी? ब्रॅकेट्स. ब्रॅकेट्स तुमच्या स्टॅक वरती नाही लिहिले तरी चालतात. तर ब्रॅकेटला ब्रॅकेट कॅन्सल झालेलं ब्रॅकेट कॅन्सल करायचं, कारण ते काय तुमचा ऑपरेटर नाहीये. तो तुमचा ऑपरेटर नाहीये, त्यामुळे तो स्टॅक वरती ठेवण्यात काही अर्थ नाहीये. ठीक आहे. आता पुढे काय? मल्टिप्लिकेशन. ते तुमच्या स्टॅकला डायरेक्ट ऍड होईल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय तुमचं सी, ते कुठे गेलं? तुमच्या आउटपुट स्ट्रिंगला. हे मूव्ह करून फक्त इथे करा. मल्टिप्लिकेशन संपलं काम. ठीक आहे. लक्षात राहील? कन्व्हर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स. त्याच्या करताना कन्वर्ट करताना आपण काय घेतलं या ठिकाणी? स्टॅकचा यूज केलेला आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द वन ऑफ द ऍप्लिकेशन ऑफ युअर स्टॅक. हे तुमच्या स्टॅकचं एक ऍप्लिकेशन राहील. ठीक आहे. ठीक आहे. सो इन दिस वे
you can convert infix expression into postfix expression. त्या पद्धतीने तुम्ही infix expression हे postfix मध्ये कन्वर्ट करू शकता. लक्षात राहील. हे एक्झाम्पल घेताय सॉल्व करायला. येस सर. आताच एक्झाम्पल घ्या. चला आहे तेच एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करा. कुठलं होतं $4 पुढे काय होतं into 3 minus 8 divided by 4 divided by in bracket 1 plus 1. ठीक आहे. टेक दिस एक्झाम्पल, राईट ऑल द स्टेप्स, सगळ्या स्टेप्स वळीने लिहा. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर A arrow B into C minus D divided by E divided by F होतं सर. काय राहते का? काय काय एक्सप्रेशन होतं आपण एक मिनिट. सर प्लस होतं मध्ये. हा मध्ये प्लस आहे ना कुठे B plus E. तर D plus E divided by F divided by 1 plus 1. या ठिकाणी पण असंच असेल. $4 into 3 minus 8. सर खालच्या एक्झाम्पल मध्ये कॅरेक्टर होतं 1 plus 1 होतं ब्रॅकेट. 3 minus 3 divided by 8 divided by 4. Sorry. 3 plus 8. 1 plus 1. इथं GH. ठीक आहे. तर सेम एक्सप्रेशन आहे. $4 minus multiplication 3 minus 3 इथं C minus D आहे plus 8 आहे plus E divided by 4 divided by F divided by 1 plus 1 divided by G plus H. ठीक आहे. ते दोन एक्झाम्पल लिहून घ्या and solve it.